a quick introduction about ma'am. She is an international sprinter, and the most important and the most inspirational thing is she's the only woman in Tamil Nadu to cross the 11.5 seconds mark in 100-meter sprint. So congratulations. It's such an honor to be a part of the show with you. Thank you for joining us. நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் படிச்சா ஒரு லைன் ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்கும். So the main things, Commonwealth Games in Glasgow, she placed 6th. She was part of the Incheon Asian Games. There was in lots of Asian and senior national championships. She has been a part of. Fastest woman, like Saravana Salirkanga. That's exactly the description. She is currently working with Southern Railway. With no further ado, I hand it over to you to take it off from here. Hello, ma'am. Welcome. Just a quick intro about yourself. Thank you so much, Mithila. It's a pleasure being here. Yeah. I'm honored to come live today on Gold Quiz. Thank you for inviting me. And as you said, it's happiness when we go live. So looking forward to it. Yeah, superb. So let's just get started. இப்போ வந்து உங்க first athletics introduction. Like let's just start early on from the beginning. When did athletics start for Sharda Narayana? Okay. Before athletics itself began, I was a professional swimmer. Okay. Wow. So I was training with Veerabhadran sir along with Kutralishwaran. Okay. So we used to train together at Shanai Nagar pool, early childhood days. And an unfortunate incident happened in the pool at that time when I got selected to represent India in the Junior Commonwealth for swimming. Wow. So that was the time I stepped back from swimming. A boy who had taken a dive collapsed inside the pool and I saw it. Okay. So that's the time where I said my mom that I don't want to go to the pool again. So maybe it disturbed me so much that I chose to quit swimming at point of time and further no doing of that sport. On the பையன் வந்து இறந்து போனதுல I had an impact. Very small. I don't know what kind of impact it was, but somehow didn't wanted to continue that. I even didn't wanted to go back to the Shanai Nagar pool at all for a few years after that. Veerabhadran sir tried convincing me, but it didn't work out. So I quit that and I started running. Okay. Running as such was just in how you do in school. You have the houses, be a champion in your house, inter-school games or inter-house games, whatever games you have. Yeah. Just like that it came, and I was identified by my PT ma'am. PT ma'am, Esther ma'am is my school ma'am. I did my schooling in Chinmay Vidyalaya, Taylor's Road. So she was the one who said, you have a bright future in athletics, then carry on with athletics. That was in standard 5th standard. So before I could take up athletics itself, I was into the swimming part. Yeah. So around 2nd standard, 3rd standard was a very great swimming. I used to go for the 12 feet dive and all that time. That crazy kind of energy that I had that time. Then she told me take up athletics as a profession, and she had to send me to a coach called Mr. James in University Union Grounds in Chetpet. Okay. That's how it started, and then on it picked up. Okay. So you are, as very well known, a sprinter. So உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிண்டிங்ல எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா, இல்ல நீங்க ஜெனரலா அத்லெட்டிக்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 100 மீட்டர்ஸ்னு நேரோ டவுன் பண்ணீங்க? Actually a very good question. Most of them don't know this, but being live today I'll tell you that I was actually scared of 100 meters. Oh, wow. 100 metersல அந்த ஸ்டார்டிங் பிளாக்ஸ் இல்லாம இல்ல ஸ்டார்டிங் பிளாக்ஸ் இருந்தப்பயும் உட்கார்ந்து செட் பொசிஷன்ல அவங்க கன் ஃபயர் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அது பயம். So I tell my coach that I don't want to do the 100 because he fires the gun and I'm scared. I get scared. I get shaken there. So I told him I will run 800 and marathon.
So Okay. at a very early age, I had done the Milo marathon that time, 5 kilometers, and I got a consolation prize. That was the time where Shiny Wilson ma'am and all were very active players. Yeah. That was way back in 90s somewhere. I don't remember the year very clearly. So I was Okay. around some 6th standard or something, and I ran the whole of 5 kilometers, and they gave me 2 Milo mugs. Wow. Okay. That's how the running part itself professionally started. and Okay. and very clear that I will not run 100 meters. You can give me another 10 more times of 5 kilometer run, I will do, but I will not do the 100. Okay. So a very big no to 100 always to the coach. So I tell, sir, you give me 800, I will do. Give me 400, I will do, but not 100. So when Okay. a 100 meters sprint was something that it just happened because of my muscle quality or the structures or whatever. My coach Yeah. identified and he told me, this is what you are best at. So Okay. I was not the person who liked 100. I was actually scared of 100. Okay, that's a very exciting piece of information because நிறைய பேர் வந்து அவங்க ரொம்ப பயந்து ஏதாச்சும் பண்ற அந்த ஒரு ஃபீல தான் நிறைய எக்ஸல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் a huge achievement. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க கோச் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க தட் யூ ஆர் ரியலி ஃபாஸ்ட். ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஒரு 5 kilometers ஆல்மோஸ்ட் லைக் மினி மேரத்தான்னு சொல்லலாம். ஸோ லைக் 5 kilometers a long distance run from there to a sprinter. How did that transition happen? Earlierly, professionally, when I took up athletics, it was around 8th, 9th standard that I realized that I can take up this sport into the further level. Okay. ஸோ அது வரைக்கும் பாய்ஸோட ஜாலியாக கிரவுண்டுக்கு போகணும், கிரவுண்டில் ஓடணும், அவங்க ஏதாவது பண்ணுவாங்க, அவங்க பின்னாடி ஓடணும். மெயினா என்னன்னா வந்து பாய்ஸை முன்னாடி விடக்கூடாது, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடணும். தட் இஸ் த மெயின் criteria in me, whatever the coach gives. So initially childhood days when it was with James sir, I had a lot of boys in the club. Hardly 3-4 of us as women players. And I used to be the youngest of all of them. Okay. So obviously when it is young, you always want to do something like really big, get claps, get applauded, have a standout ovation, people talk about you, all this kind of those pep up thoughts you will have in your mind. அந்த மாதிரி ஓடி ஓடி எல்லாரையும் பீட் பண்ண, என்ன கொடுத்தாலும் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ நல்லா பண்ணுது, கோச் இது சொல்லுவாருன்றதுக்காகவே நான் வேகமா ஓடுவேன். That is how it started. Then shifting to the next level, I changed my coach. Obviously, when you cross certain stages, then you need to take up as a professional practice. Then you need to approach a professional person for that. When you have a higher standard set in your mind. So that's how I came in contact with Rajashekar sir. He's MV Rajashekar sir. He is from Indian Bank. So he was my coach. Okay. அவர் கூட கொஞ்ச நாள் இருந்தது. He trained me mostly for jumps because of the explosives I had, and I used to equally compete with the set of boys he had in his club. I used to not run any kind of track but more into the pit works. So I was more of a long jumper and a triple jumper. So first was a marathon, then came 800, then into the jumps. Slowly decreasing your distance. And jumps la junior level la nariya achieve பண்ணேன். Nationals, state levels, everything, a lot of school events. ஸ்கூல்ல நம்ம இந்த மாதிரி காலையில சாயங்காலம் ட்ரைனிங் பண்ணோம்னாலே ஒரு ஸ்கூல் கேம்ஸ்ல எல்லா கேம்ஸ்லயுமே நம்ம தான் ஃபர்ஸ்டா இருப்போம். Be it 100, be it 200, long jump, triple jump, anything you take, volleyball, football, other than cricket, because cricket they don't keep in school. So anything, handball, slow cycle race, whatever it is, you will be first. So that energy or that kind of a drive will always be there with you. அந்த மாதிரி பண்ண போக ஜம்ப்ஸ் நிறைய பண்ணேன். லாங் ஜம்ப் பண்ணி, ட்ரிபிள் ஜம்ப் பண்ணி, அதுல நிறைய ஓரளவுக்கு ஷைன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா ஜம்ப்ல I started getting pain in my knee. Then I had to treat my knee for knee injury because I started damaging my ligaments because overdo or maybe too much of enthusiasm over the event itself. I ended up with few injuries. Then I had to stop jumps completely.
because it was hindering my spinal cord. Okay. So then from there took up 100 because of the jump height. I used to travel in long jump. I used to jump 6 meters, 596 I used to jump in 2004 itself. Okay. So அதை கன்சிடர் பண்ண போய் சொன்னாங்க when you have a very good reflex and spring in your foot, then you can become a sprinter. Yes. From there change of coach again. So coach திருப்பியும் மாத்தினோம். Next level திருப்பியும் when you are aiming from state to national, national to international, so obviously you will choose a person who can take you to that height. Yeah, definitely. So அப்படி பண்ண போய் அடுத்த கோச் அவர் வந்து என் கூட ட்ரெயின் பண்ணவர் தான். நாங்க எல்லாம் ஒன்னா ராஜசேகர் சார் கூட ஒன்னா ட்ரெயின் பண்ணவங்க நாங்கெல்லாம். His name is Anbu. He is my current coach now and he also works for Southern Railway. அவர் சதர்ன் ரயில்வேல RPF டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு. அவர் தான் எனக்கு கோச்சிங் கொடுப்பாரு. அவர் தான் வந்து உனக்கு பெயின் வருது தென் இது வேண்டாம், லாங் ஜம்ப் ட்ரிபிள் ஜம்ப் வேண்டாம். ஓகே. Because long jump takeoff was my left and triple jump takeoff was my right. So என்ன பண்ணேன்னா மாறி மாறி இந்த காலையும் டேமேஜ் பண்ணேன், அந்த காலையும் டேமேஜ் பண்ணேன். ரெண்டும் தாங்க முடியாம கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்பைன் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகே. அப்புறம் வேண்டான்னு சொல்லி 100ல கன்வெர்ட் பண்ணி தான் 100 ஸ்டார்டட். ஓகே. அப்பயுமே பயம். I told sir I don't want 100. He told me no, this is what you are good at. So you don't tell no, you have a great future in 100 னு சொல்லி என்ன ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் கூட்டு வந்தார் 100க்கு. முடியவே முடியாதுன்னு பயங்கர பயம் 100 கன்னுக்கு. அந்த நேரு ஸ்டேடியம்ல எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, சின்ன வயசுல நேரு ஸ்டேடியம்ல அந்த வர ரோடு, அந்த மாஸ்க் இருக்கும், அந்த மாஸ்க்ல வர ரோடு பாத்தீங்கன்னா அங்க கொஞ்சம் தூரத்துலயே அந்த ஃபிளட் லைட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மேல. அந்த ஃபிளட் லைட்டை பார்த்தாலே எனக்கு பயம். I will not come for the event. I tell him no, I am not coming. So அவங்க வந்து no, you have to run, just break the fear. நான் நிறைய தடவை கன் அடிச்ச அப்புறம் பயந்து போய் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கேன் ஓடாம. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெளிஞ்ச உடனே தான் ஓடுவேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த கன் ஷாட்ல பயம். Okay. So from all the way to 5 kilometers to the shortest of the 100 meters, this is how it happened. Okay. So நீங்க இப்ப ரொம்ப கரெக்டா ஒன்னு சொல்லிருந்தீங்க. Like you said you had to overcome that fear. Your coach said you have to break that fear. So what was that one race? நீங்க அந்த ஒரு ரேஸ்ல இருந்து you broke that fear and then you became a full-time sprinter. I mean, I think state ranking was there. அப்ப முன்னாடி வந்து TNA ல இருந்து ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடத்துவாங்க. மந்த்லி செகண்ட் சாட்டர்டே நடத்துவாங்க. அதுல செட் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த வாட்டி வர ஈவென்ட்ஸ் அடுத்த வாட்டி வராது. Okay. So tried with 200 first, not the 100. Still didn't say yes to 100 and all. He gave me an entry for 200 meters and he said go run, you have an extra 100 meters for you to break the fear and come over it. So 200 க்கு போன்னு சொல்லி 200 க்கு என்ட்ரி கொடுத்துட்டாரு. So 200 க்கு மாறினேன். 200 க்கு ஓடுறப்ப கொஞ்சம் அது பிரேக் ஆச்சு, பட் ஃபுல்லா பிரேக் ஆகல. பிகாஸ் as it was already in my mind that there is a lot of fear about it, I missed the gun. I sat nicely, let everybody run and then only picked up pace and finally finished first. Okay. So when I was able to finish first, that is the time I realized, okay, see, when I'm இவ்ளோ தூரம் கேப் விட்டுட்டேன், கன் ஷாட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த பயத்தினால, ஆனா கடைசியில ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சேன். அப்படி பண்றப்போ ஓகே, then why don't we take up the gun immediately when the gun is given, when the shot is given. அப்பதான் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் பிரேக் ஆச்சு. So that's how I started liking 100 meters that time. Super. For me that time the spark came. So when the gun is given, react immediately. அது பிடிச்சு போச்சு. அப்ப அந்த fear வந்து it became into a like for me. Yeah, it also became a strength. Yeah. I mean அவங்க வந்து கன் அடிச்சா ஓகே, you have people also teasing you, know, என்ன கன் ஷாட் கொடுத்தா நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு ஓடுறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ரேஸ் முடிஞ்சோடனே. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு எம்பரசிங்கான ஒரு மூமெண்டா இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் நான் யோசிச்சப்போ ஓகே ஃபைன், திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். So I started choosing the gun to be my friend. Okay, it's not harming me. So he's just aiming the sky and he's shooting. So it's no way going to, give it a shot to you. அப்படின்னு நினைச்சு ஆரம்பிச்சு ஓடுனதுல
I started liking 100 meters. அதுக்கப்புறத்துல இருந்து no stopping at all. Superb, superb. So I think that point where you converted your fear into your strength, that has been what has carried you so far, I think. So that's a really good moment to take. So நீங்க வந்து இப்போ you've always been an active kid. நீங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு competitiveness ஓட இருந்திருக்கீங்க. So உங்களோட first question, actually one of our viewers has asked, are you from a sporting family? Definitely no. அது யாரா இருந்தாலும் அதுக்கு I appreciate the question. அது கண்டிப்பா எங்களோட ஃபேமிலியில எங்க அம்மா சைட்லயும் சரி எங்க அப்பா சைட்லயும் சரி we never had anybody who were a professional any kind of a sport player, not alone in athletics. எந்த கேமே கிடையாது for that matter. எங்க அப்பா சைடு எங்க அம்மா சைடு எல்லாருமே only படிப்பு தான். All bookworms. They are like so much into studies. I'm the only odd woman out. Yeah, okay. So இப்போ வந்து நீங்க மட்டும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் உமனா அந்த ட்ராக்ல போயிட்டு இருந்தீங்க. You were into athletics. So how did your family react to this? How did they support you? அவங்க வந்து உங்களை எப்படி கோச்சிங் அனுப்பினாங்களா இல்ல were they pushing you towards academics? இல்ல கண்டிப்பா இல்ல. அம்மாவும் சரி அப்பாவும் சரி. அம்மா வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லயே ஹை ஜம்பர். Okay. So she got married at a very early age. So obviously if you take those stages, அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கர்ட் எல்லாம் போடக்கூடாது, ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது, பெரிய பாவாடை போடணும், பாவாடை போட்டுட்டு தான் வெளியே போகணும், 6 மணிக்கு மேல வெளியே போக கூடாது. All these restrictions are there. That too I'm from an orthodox family. So எங்க அம்மாக்கும் அந்த பேரியர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. She couldn't take up the sport to the next level. So அவங்க வந்து ஹை ஜம்ப் ஸ்கூல் லெவலோட நிறுத்திட்டாங்க. When the talent she spotted in me and when my PT ma'am came and told my mom, she thought she can develop this. So it started with my mom. எங்க அம்மா வந்து ஓகே இவளுக்குள்ள இவ்வளோ இருக்கா, இவ்வளோ கூட்டிட்டு கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு இவ்வளோ இதை டெவலப் பண்ணலாம், let's see, start taking this into a professional practice and அவ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாளோ பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது. So amma and appa never said a no to it, because I had my mom who was little aware of the sport because she herself did it in her school days, and appa obviously he was a silent supporter from back. Okay, if she wants to do, I will be a person behind it. So nobody objected to it at home. Okay, so that has definitely been a support system for you. உங்களுக்கு வந்து அந்த direction of sportsல போக சொல்லிட்டு. So another question from one of our viewers, your mother tongue. நல்ல தமிழ் தாங்க. But I don't get to talk good Tamil. எனக்கு ரொம்ப தமிழ் வராது. ஆனா அம்மா தமிழ் தான். So basically from Kumbakonam, so தமிழ் தான். Okay, superb. So my next very important question to you is like the first time that you broke into the national squad to get to wear that Indian jersey. I have two parts in this question. First one is, at what timing did you qualify for that particular race? And how did you feel when you wore that India jersey? I think it was in 2000. From the junior to senior transition, when you are like, when you finish your under 20 segment and when you enter the open segment, you are in neither a 20 to run under 20 or neither you are a senior to take up the senior. நீங்க நடுவுல இருப்பீங்க, அந்த ஏஜ் 21 அப்படி இருப்பீங்க. So obviously நீங்க ஒரு சீனியர் கேட்டகரியில தான் ஓட வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கும், because you will அந்த கட் ஆஃப் படி you will not fit into the under 20 category. under 20 ஓட ஜூனியர் முடிஞ்சிரும். கரெக்ட். அந்த ஸ்டேஜ்ல நான் சவுத் கொரியா நாங்க போயிருந்தோம். அது எப்படி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா, தமிழ்நாடுல வந்து நிறைய இந்த மீட்லாம் நடத்துவாங்க ஜூனியர் லெவல்ல, வந்து இன்டர் ஜூனியர், இப்பதான் வந்து யூத் கேம்ஸ், அதெல்லாம் முன்னாடி அது கிடையாது. எங்களுக்கு வந்து இன்டர் ஸ்டேட் ஜூனியர்ஸ், ஃபெடரேஷன் கப் ஜூனியர்ஸ். ஓகே. Ma'am, you got am I audible? Yeah, I think it's okay now. It's okay now. Yeah, you can go on. Yeah. So junior nationals, junior interstate, அந்த மாதிரிலாம் நாங்க ஓடி, I had a gold and I had a record. I had few silver medals, few meet records in my name. அந்த மாதிரி வரப்போ ஜூனியர் கேட்டகரி முடிஞ்சோடனே, not the senior but not a junior, அந்த டைம்ல வந்து I had the South Korean games coming up representing India. That was my first India.
Okay. as a Indian player. அதுக்கு முன்னாடி ஜூனியர் ஏஷா இருந்தது. பட் இந்த சீனியர்லயும் சரி ஜூனியர்லயும் சரி நடுவுல when you really realize that you are a part of the Indian contingent, that is where it happened in that competition. ஏன்னா முன்னாடிலாம் என்ட்ரி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்க பாட்டு எங்கேயோ டூர் போறோம்னு கிளம்பி போவோம், என்னன்னு கூட தெரியாது அதெல்லாம். சோ அந்த கிளம்பி போறப்போ அப்பதான் வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டோர்னமெண்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அங்க கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் we were there for almost ஒரு 3 weeks மாதிரி இருந்தோம் சவுத் கொரியால. எனக்கு அங்க ஓடி எனக்கு ஒரு இந்தியன் பெஸ்ட் அத்லீட் அவார்ட் கிடைச்சது அங்க. சூப்பர். சோ அந்த ஜெர்சி போட்டு நம்ம ஓப்பனிங் செரிமனி மோர் தென் ஜெர்சி சாரி கட்டிட்டு போனோம். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க எனக்கு. ரொம்ப வரவே வராது. அதுவும் டு கேரி யுவர்செல்ஃப். ஸ்போர்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் will relate to you for sure. அந்த சாரி கட்டிட்டு மைல் கணக்குல நடக்கணும். ஓப்பனிங் செரிமனி எங்கேயோ இருக்கும், கேம்ஸ் வில்லேஜ் எங்கேயோ இருக்கும். You will have to walk a lot. They will not give you any transport in between to head towards the opening ceremony spot. So என்ன ஆகும்னா நம்ம சாரி கட்டிட்டு அப்படியே மேக்கப்லாம் போட்டுப்போம், மேக்கப்லாம் கலையாம அப்படியே வேத்துலாம் கொட்டாம அப்படியே ரொம்ப அப்படியே you have to go very bubbly there to the event. It's very hard to carry yourself, keep yourself upright throughout the phase of the journey you are heading towards the என்ன சொல்றது ஒரு ஓப்பனிங் செரிமனி ஸ்பாட். சோ அந்த சாரி கட்டிட்டு போறது ரொம்ப எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. இந்தியன் ஜெர்சி அப்புறமா கொடுத்தாங்க சூட் எங்களுக்கு. இட் கேம் ஒன்லி டியூரிங் த க்ளோசிங் செரிமனி. தேர் வாஸ் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் தேர். ஓகே. சோ க்ளோசிங் செரிமனிக்கு தான் போட்டுட்டு போனோம். ஓப்பனிங் செரிமனிக்கு சாரி கட்டிட்டு போய் ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டேங்க, கஷ்டமாயிடுச்சு எனக்கு. Okay, superb. So on the first tournament wearing the India jersey, representing, knowing that நீங்க வந்து ஒரு full nation-ஐ represent பண்றீங்க, at that point உங்களோட as an athlete, as a sprinter, at that time what is your mindset like? ஃபர்ஸ்ட் வந்து போனோடனே எனக்கு வந்து அப்ப வந்து நான் கொஞ்சம் ட்ரிபிள் ஜம்பர் லாங் ஜம்பரா இருந்தேன். அந்த ஃபேஸ் இன்னும் எனக்கு முடியல, அந்த ஜூனியர் கேட்டகரியில முடியல. சோ இட் வாஸ் a little active of that jump along with my 100. Okay. So 100 and jumps together பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ. So first event was my 100 வரல, எனக்கு ஜம்ப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட்டா வந்தது. So obviously I liked something so much from that time, and also a little worry about my injury. அப்பவே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது that I'm damaging my tissues அப்படின்னு. But somehow I really wanted to prove that I can, when I come out of Chennai or when I come out of India, that I can still get medals for the country. So அந்த இதுல பண்றப்போ பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு எனர்ஜி, ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா என்னன்னே தெரியாது. Absolutely no exposure to any international segment at all. So the very first international segment, knowing that you are representing your country, India னு ஒரு இது கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு, ஸ்லீவ்லெஸ். ஓகே, இதான் இந்தியா டிஷர்ட்டா, wow, okay, that's how the feel came. And then I told myself that you are supposed to be giving your best. என்ன பானாலும் no mistake, and you don't get an opportunity again. So இந்த ஈவென்ட்ல இத நீ வந்து ஃபுல்லா குடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு 100% எஃபர்ட்டை தாண்டி நான் அந்த ஒரு எனர்ஜி போட்டிருக்கேன் அந்த ஈவென்ட்ல. நைட் எல்லாம் தூங்காம அடுத்த நாள் ஈவென்ட் ஐயோ இது நல்லா பண்ணணும் தூங்காம உட்கார்ந்துட்டு அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன். For sure, கண்டிப்பா. So அந்த pressure எல்லாம் தாண்டி you have represented India and you have even clocked sub 11.5 timing. So that is a huge achievement. Now what was that like? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரேஸ் ஓடுறீங்க, you are giving it your best, and then திரும்பி பார்த்தா டைமிங் you've clocked 11.39. So was that the first time, இல்லனா நீங்க பிராக்டிஸ்ல கூட அந்த டைமிங் கிளாக் பண்ணிருக்கீங்களா? நோ ட்ரைனிங்ல வந்து சார் எப்பவுமே வந்து எனக்கு நான் என்ன டைமிங் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லவே மாட்டாரு. அவர் வந்து டைம் அடிப்பாரு, டைம் அடிச்சுட்டு இவ்வளவு எஃபர்ட்ல ஓடு, ஆல் அவுட் ஓடு, இல்ல 80% ஓடு, 70% ஓடுன்னு சொல்லுவாரு. ஒரு சில சமயம் அது கூட சொல்ல மாட்டாரு. You have a 70 meter timing or you have a 110 timing அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. And he will go to the finish to take the timing. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டைமிங் எப்படியாச்சும் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளட் அவுட் ஓடி இருப்போம் ஃபுல்லாவே. ஆனா அவர் என்ன சொல்வாருன்னா, அவர் வாயில இருந்து ஒரு குட்டு கூட வராதுங்க, ரொம்ப கஷ்டம். அவர் வாயில இருந்து ஒரு குட்டு வாங்குறது, குட்ரா நல்லா ஓடின, he will never tell that. ஓகே நல்லா இருக்கு டைமிங், ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாரு. He will never tell me that it's
இட்ஸ் an excellent timing, you are in this இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டியில இருக்க அப்படின்ட்டுலாம் சொல்ல மாட்டாரு. கெப்பாசிட்டியில இப்ப சப்போஸ் ஒரு 11.4 கெப்பாசிட்டியில இருந்தாலுமே he will tell me you are in 11.6 11.7 கெப்பாசிட்டி இப்படிதான் சொல்வாரே தவிர்த்து he will never give me the boost that I am like fully ready for the event. No. ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு ஆம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஐயோ நான் இவ்வளவு நாள் ட்ரைனிங் பண்ணேன், இவ்வளவு டைமிங் தான் வந்திருக்கா, நான் இதை போன வருஷமே ஓடிட்டேனே, நான் இன்னும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஐயோ என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டாரு, அவரு நல்லா ஓடினேனே, அவர் குட் கூட சொல்லலையே எனக்கு. சோ அவர் வாயில இருந்து அந்த குட் வாங்கணும்ன்றதுக்காகவே வந்து வெறித்தனமா ஓடுறது. அதே வந்து என்னன்னா டெக்னிக்கலா he is very strict. If he taught me a technique and அந்த ரெபெடிஷன்ல அந்த டைமிங்ல வரணும்னா அந்த டெக்னிக் வரணும் கண்டிப்பா. இல்லனா he is like உங்ககிட்ட மூஞ்சி கூட கொடுத்து பேச மாட்டார். he is very friendly but at the same time really strict technically. அது வந்து இந்ததான் இப்படிதான் இந்த ரேஸ் ஓடணும் அப்படின்னா அந்த ரேஸ் அப்படிதான் ஓடணும். நீங்க அதுக்கு he will train you to the max possible, and if you don't show that at the time you are supposed to be doing it, he will not even talk to you. என்ன டைமிங் ஓடின, எப்படி இருந்தது ரேஸ், எதுவுமே ஃபீட்பேக்கே வராது. மண்டே பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருப்பீங்க நீங்க. ஓகே, சோ you made you work for it for sure. சோ உங்களை வந்து அந்த ஒரு கோல் ஒன்னு செட் பண்ணிட்டு he never let your standards drop basically. So அந்த இதுக்கு நீங்க work பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. Superb. So we have another question from one of the viewers. Who is your role model? Okay, it need not be one person. நீங்க உங்க லைஃப்ல எப்படி ஒரு ரோல் மாடல் வச்சிருக்கீங்களா? எனக்கு I have quite a lot of people. Okay, I mean in a lot of aspects, not only in sport, be it in patience, be it in dealing with stress, or be it dealing with the kind of failures, or be it dealing with approaching success, or more than failures, when you have success, the taste of success, how you need to handle that. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. அதுல வந்து one person is ரச்சிதா மிஸ்ட்ரின்னு அவங்க பேரு. She is a Bombay athlete, an Arjuna awardee as such, and sprinter. அவங்களோட ரெக்கார்ட் தான் நான் எடுத்தேன் அந்த மீட்ல. So she told me I desperately wanted you to break my record. Wow. That is what she told me, and that is what inspired me. So I have any wrong or anything not going well with me, or I feel emotionally dropped, or I feel something is not the way I wanted it to be, I just talk to her. Even today I am in touch with her. I will tell her, I call her Didi, I'm not comfortable, I feel something is wrong, I don't know what. So she's been a very good person as a role model in the field of athletics, and a little above that also. Okay. Then I have my own coach in all of the things. Whatever you do, he is there not to tell you a good at all. In whatever you do. He kept pushing you. ஆமா, அவர்கிட்ட இந்த குட் வாங்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலான்ற ஒரு தாட்டே வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரெஷர்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனா அந்த பிரஷர் நீ எடுத்துக்க கூடாதுன்றது அவரே சொல்வார் என்கிட்ட. So for your job is not to take stress because you need to prove it to me. You're not proving it to me, you're proving it to yourself. Yeah, definitely. So அந்த மாதிரி ஒண்ணு. Then I have another person who's also one amongst my success, who shares my success. He's my physio. He's called Dr. Karthik. He's also a very nice man. I mean அவர் வந்து அவரோட பொறுமைக்கு ஒரு அளவே கிடையாது. அவர்கிட்ட நான் ஒரு பெயின்னு போவேன், ஆனா சொல்வேன் எனக்கு நாளைக்கே ரெடி ஆகணும். அதெல்லாம் டைம் எல்லாம் குடுக்கறதே கிடையாது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேக்குறது கூட கிடையாது. அவர்கிட்ட டாக்டர் ஐ ஹாவ் பெயின் அண்ட் ஐ ஹாவ் a race tomorrow, I have a race in the weekend, get me done, அவ்வளவுதான். அவர் வந்து இது கஷ்டம் சாரதா, நீங்க இது கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும், நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ரொம்ப பொறுமையா சொல்லுவாரு. நான் போடுற ப்ரெஷர்லாம் வந்து he handles it with such a grace, I will tell you. So அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஓகே, நான் என்ன ப்ரெஷர் போட்டாலும் அவர் வந்து சிரிச்ச முகத்தோடயே சொல்லுவாரு, நோ சாரதா, இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட், யூ கான்ட் டூ தட், இட் வில் என்ஜாய் யூ மோர், டோன்ட் டூ தட். 10 lakh times you ask him, and he's so smilingly answerable to you. He answers to you so well. He receives you, he welcomes.
whatever pressure you put on him, he is not going to take it bad. So அதுல இருந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன். Superb. So you've been உங்க இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா you've derived it. So another very important thing that I wanted to ask you was athletics is considered a very lonely profession. நீங்க வந்து தனியா ட்ரெயின் பண்ணும், யூ வில் பி செட்டிங் யுவர் ஓன் ரெக்கார்ட்ஸ், நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ ஒரு டீம் ஸ்போர்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா there are people you can lean on, there are people you are going ஒரு மேட்ச்னு எடுத்தோம்னா கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், வாலிபால், எந்த ஒரு டீம் ஸ்போர்ட் எடுத்தாலும் there are always teammates. But as an individual sport, நீங்க எப்படி அந்த லோன்லினஸ் ஹேண்டில் பண்ணீங்க? ஒரு what did that teach you? Like நீங்க வந்து are there any times you felt very lonely on the field? மார்னிங் ஒரு 5 o'clock இந்த பிராக்டிஸோ இல்ல அந்த குளிர்ல பிராக்டிஸ் பண்றதோ என்ன சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும்? இல்ல, எனக்கு லோன்லினஸ் நெவர் டிக்டேட்டட் மீ. So I was very sure that what I am supposed to do, and I don't let any other distraction trouble me in the way. that happened. I don't know if it's a God gift. And அதையும் தாண்டி எனக்கு வந்து சாருமே சொல்வாரு, உனக்கு வேற எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருக்க கூடாது, you are supposed to concentrate on the event and it's only the event. So அது மாத்திரம் தான். சோ காலையில நீங்க சொல்ற மாதிரி 5 மணிக்கு போறதோ 4:30 மணிக்கு போறதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, it's always an energy there. It's like a part and parcel உங்களோட ட்ரெய்னிங்கோட. எனக்கு வந்து ஓகே சார் இன்னைக்கு என்ன வொர்க் அவுட் கொடுப்பாரு. So it's always an eager to go meet the coach every morning. Morning you go meet him, and then there is a long break, 8 hours 9 hours, and then again evening you meet him, and then you say a bye, finish your workout and go back home. அப்புறம் திருப்பி next day morning தான். எனக்கு வந்து சார் எனக்கு கிரவுண்ட் கூப்பிடலனா தான் எனக்கு பிரச்சனை. ஏன் கூப்பிடலன்னு எனக்கு மண்டைய பிக்கும். ஐயோ why he didn't call me, am I not keeping well, ஐயோ எனக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி சென்ஸ் பண்ணிட்டாரா, என்னலாமோ எனக்கு மண்டல ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இதுக்காகவே அவர் எனக்கு கிரவுண்ட் கூப்பிடுவாரு. tomorrow morning you are ground, you come to ground and take rest but don't sit at home. Because he knows I can't sleep. எனக்கு வந்து நார்மலாவே அலாரம் வைக்காம 4:30 மணிக்கு எனக்கு தூக்கம் போயிடும். இப்பயுமே 4:30 I get up in the morning. It's that kind of a habit I have. Force of habit, whether it's like a biological clock to me. கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எனக்கு அந்த வேக் அப் அலாரம் வந்துரும். சோ அந்த மாதிரி பாக்குறப்போ லோன்லினஸ்ன்றது இல்ல, எனக்கு ஈகர்னஸ் தான். ஓகே இன்னைக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் இருக்கும், இன்னைக்கு என்ன கொடுப்பாரு, என்ன எனக்கு பிடிக்காத ஒர்க் அவுட் ஏதாவது கொடுத்துருவாரா. எனக்கும் என் கோச்சுக்கும் கொஞ்சம் வைப் எனக்கு நல்லா சென்ஸ் ஆயிடும். ஐயோ இன்னைக்கு காலையில கிளம்புறப்பவே தெரியும் இன்னைக்கு இந்த பிடிக்காத ஒர்க் அவுட் வரப்போகுது. அதை எதிர்பார்த்து போவேனே தவிர்த்து, அந்த மாதிரி தான் போனேனே தவிர்த்து நான் வந்து ஐயோ இன்னைக்கு போனா கிரவுண்ட்ல போர் அடிக்கும், ஐயோ இங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நானும் சார் மட்டும் தான் இருப்போம், அந்த மாதிரி எந்த தாட்மே இது வரைக்கும் எனக்கு வந்ததே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் தட் பிரைவசி அண்ட் ஐ ஹேட் த ஸ்பேஸ் வித் கோச் பிகாஸ் ஐ வாஸ் த ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் ஹிம். எனக்கு இன்னும் நல்லா எனக்கு வந்து சார் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல சார் எனக்கு இன்னும் நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் என் மேல போட்டு என்னை இன்னும் பெட்டர் பண்றதுக்கோ அவருக்கு இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது, நிறைய டைம் இருந்தது. Because when you have 5 or 10 more people along with you, you need to put in the same effort as you put for one person. அந்த மாதிரி சாருக்கு இல்லாம நான் மாத்திரம் இருந்ததுனால அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆச்சு. ஆனா என்ன அது ஆப்வியஸ்லி பர்டனாவும் இருந்தது. பட் அந்த பர்டனை ஃப்ரூட்ஃபுல்லா மாத்த வேண்டியதான வேலை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால அந்த லோன்லினஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மைண்ட் பிரேக்கிங் விஷயமாவே இல்ல எனக்கு. So because I loved seeing my coach in the morning and evening. Superb. So it's lovely how you didn't நீங்க எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் and you never really thought about the ways it could go wrong. So that's constantly been pushing you in the right direction, I feel. So இப்போ வந்து நீங்க you've been in the sport for so long, நீங்க வந்து full like nationals, international sportsலாம் நிறைய போயிருக்கீங்க. What do you feel is the biggest difference between the athletes from Tamil Nadu and athletes from different other states? அந்த ஸ்போர்ட்டிங் சினாரியோ, அத்லெட்டிக்ஸ் சினாரியோ டிஃபரன்சஸ் எப்படி இருக்கு? ஓகே, நீங்க தமிழ்நாடு இஸ் பேசிக்லி a hub of sprinters. So நம்ம பாத்தீங்கனாலே we dictate sprinting than any other event. We are a stalwart in sprint category of women and men. But if you take the segment of the north or the northeast, northwest, you have people performing better in throws. Okay. And you can see the Keralites performing better in the middle and long distance because they are blessed in that way, be it their state and be it their food habits and everything.
if you see, they have their own, they have the capacity to excel in that game. இப்ப நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பிரிண்ட் ஈவெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஈவெண்ட். நம்ம வந்து we can compete, நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு நல்ல காம்படிஷன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are slow. நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிச்சு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஃபியர், இல்ல என்ன சொல்றது, நோ நாட் கண்டென்ட் வித் வாட் we have right now, or feeling low. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி வெளியே வரணும். நம்மளுக்கு வந்து சவுத் இந்தியன், தமிழ்நாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே 23-24 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சா, கல்யாணம் பண்ணிடணும் அவங்களுக்கு, அந்த மைண்ட் செட்லயே தான் இருக்கும் நம்ம இன்னுமே. இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம்க்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம்க்கு என்ன ஃபீடு தேவையோ அந்த ஃபீடு அந்தந்த நேரத்துல அப்பப்ப நம்ம கொடுக்கதான் வேணும். அதை நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு ஜானருக்கு போனோம்னு வைங்களேன், இதுல இருக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் இறங்கிடும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏன் நம்மளால ஒரு த்ரோயர்ஸாவோ ஆக முடியல, இல்ல நம்மளால வந்து ஏன் ஒரு மிடில் டிஸ்டன்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னராவோ ஆக முடியலன்னா நம்மளோட ஜெனட்டிக்கலி வி ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ஸ்பிரிண்ட். வழியா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஞானசேகரன் சார் பீரியட்ல இருந்து அதுக்கு முந்தின பீரியட்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிண்ட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டாமினேட்டட். அப்படியேதான் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அடுத்து வர ஜெனரேஷன்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தமிழ்நாடுல இருந்து ஸ்பிரிண்டர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங். தமிழ்நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னாலே ஸ்பிரிண்ட் தான். ஆனா அந்த தமிழ்நாடுக்கு எப்படி ஸ்பிரிண்ட்டுக்கு பேரோ நம்ம ஓடுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பிரிண்டால பேரு. இட்ஸ் நைஸ் when they tell you ஒரு காம்படிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 800 மீட்டர்ஸ்க்கோ இல்ல ஒரு த்ரோஸ்க்கோ இல்ல ஒரு 400 மீட்டர்ஸ்க்கோ இல்ல ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர் 200 மீட்டர்ஸ் லாங் ஜம்ப்க்கோ வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் அப்படின்னு தரமாட்டாங்க, கொடுக்கவே மாட்டாங்க அந்த டைட்டில். அந்த டைட்டில் வந்து 100 மீட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பொருந்தும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் மொத்தமாவே ஈவெண்டாவே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபயரிங் ஈவெண்ட், ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோசிவான ஈவெண்ட். அதுல நம்ம வந்து ஷைன் பண்ணணும்ன்றது வந்து நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறோம். ஓகே இதுல நம்ம இதெல்லாம் இருக்கு, இது செய்வானா, லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நான் என்னோட அடுத்த ஜெனரேஷன்கிட்ட பேசுறப்போ சொல்றாங்க, அக்கா எனக்கு வீட்டுல கல்யாணத்துக்கு பாக்குறாங்கக்கா, இப்பதான் நீ வந்திருக்க, நீ உங்களுக்குன்னு ஒரு மார்க் செட் பண்ணணும் நீங்க. So they are content with what they achieve in state level or within the club level or into school level, whatever. அது அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக மாட்டேன்றாங்க. போனாங்கன்னா நம்மளுமே மேபி சொல்ற மாதிரி ஸ்பிரிண்ட் இல்லாம வேற எல்லா ஈவெண்ட்ல கூட நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகலாம். நம்ம வந்து விமென் அப்படியா, ஓகே 23 இயர்ஸ், ஓகே கல்யாணம் ஆகணும், செட்டில் இன் லைஃப், இனஃப். எல்லாரும் ரொம்ப ஊரெல்லாம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are not coming out of that nest. அந்த அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்காங்க இன்னும் அவங்க. அதெல்லாம் அவங்க உடைச்சு வரப்போ மேபி we can நிறைய நம்ம இன்னும் பார்க்க முடியும் விஷயங்கள். Definitely. So definitely like Tamil Nadu has been a very huge hub for sprinters like you said. So recently there have been a lot of talks about having a professional league for athletics. இப்போ எல்லாருமே amateur athletics தான் நடந்துட்டு இருக்கு. So IPL, ISL மாதிரி ஒரு for track and field there has to be a professional league ன்னு நிறைய talks போயிட்டு இருக்கு. So what is your opinion on that, and do you feel that it would impact, how do you feel it would impact Indian athletics? லீக் இருந்தா நல்ல விஷயங்க. டெஃபினெட்லி என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐ வெல்கம் த லீக். அந்த ஃபியரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ப்ரீ காம்படிஷன் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெயின் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன கண்டிஷன், என்ன கன்சிஸ்டன்சில இருக்கீங்கன்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அனாலிசிஸ், அது ஒரு மீட்டாவே நடத்துனாங்கன்னு வைங்களேன், எங்க தப்பு நடக்குதுன்றது அத்லீட்டும் சரி கோச்சும் சரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும். இப்ப புரியாத விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளப்ல ட்ரெயின் பண்றப்போ இல்ல கோச்சோட ட்ரெயின் பண்றப்போ நல்லா டைமிங் ஓடுவாங்க, ஆனா காம்படிஷன் வரப்போ மிஸ் பண்ணுவாங்க. They will be an extraordinary talent in them, ஆனா காம்படிஷன் வரப்போ அது மிஸ் ஆயிடும். அது ஃபியரால இருக்கலாம், இல்ல லேக் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர்னு சொல்லலாம், இல்ல மேபி நாட் நோயிங் டு டீல் ஹவு டு டேக் தட் ஈவெண்ட் இன் தேர் ஸ்ட்ரைட். த காம்படிஷன் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க. அத கண்டிப்பா அதுவா கூட இருக்கலாம். அதெல்லாம் பிரேக் பண்ற விதமா நம்மளுக்கு ஒரு லீக் நடத்துனாங்கன்னு வைங்களேன், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே பிக் பண்ணி இவங்களுக்கு இந்த ஈவெண்ட், இந்த மாசம் இந்த ஈவெண்ட் அப்படின்னு பண்றப்போ, இப்ப எங்க சீசன்லயே எங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் நேஷனல் ரேங்கிங் சாம்பியன்ஷிப் ரேங்கிங் காம்படிஷன் நடத்துவாங்க TNAல, as I said earlier. அது பண்றப்பவே எங்களுக்கே ஒரு பூஸ்ட். நாங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன கெப்பாசிட்டியில இருக்கோம், ட்ரைனிங் ஒழுங்கா பண்ணோமா, ஒழுங்கா பண்ணலையா, எங்க தப்பாச்சு, மசில் எங்க பம்ப் பண்ணல, மசில் எங்க டீஆக்சிலரேஷன் மோடுக்கு போச்சு, எல்லாமே you will able to analyze when you have put yourself into the competition mode.
அத நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல்லயோ ஒரு நேஷனல் லெவல்ல போய் நீங்க வருஷத்துல ஒரு மீட்ல ரியலைஸ் பண்றதை விட இடையில நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்க தப்பு நடக்குது நீங்க அந்த ஃபிளாஸ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களால நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்லயோ இல்ல ஒரு கிராண்ட் பிரீலயோ இல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் மீட்லயோ போய் உங்களை பெட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு கிராண்ட் ஓப்பனிங்கா இருக்கும் அது. ஸோ டெஃபினட்டா அவங்க வெல்கம் பண்ணலாங்க லீக் நடத்துறது. சூப்பர். யா தென் ஐ டூ நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ஒரு செக் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இந்த லீக் வந்தா all the benefits that the athletes will be facing, so it's definitely a plus point. So நீங்க வந்து இப்போ internationally or nationally there are so many competitions that you've been a part of, so many grand prix, so many races. What is the toughest moment you faced in your sporting career? when toughest moment என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களால நீங்க வந்து ஒரு மைண்ட் செட் இப்ப என் கோச் எப்படின்னா வந்து மீட்டுக்கு கிளம்புற வரைக்கும் நீ இந்த டைமிங்ல இருக்கன்னு என்கிட்ட சொல்ல மாட்டார். ஓடுறா நல்ல டைமிங் வரும் தான் சொல்லுவார், அவ்வளவுதான். சோ எனக்கு வந்து அந்த டைமிங் அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயாவே இருக்காது. ஓகே ஹீட் ஓடினேன், ஹீட் மசில் ஓப்பன் ஆகல, இட் வாஸ் அ மார்னிங் டே, மார்னிங்னால ப்ரிலிமினரி ரவுண்ட்ல பெட்டரா பண்ணல. சோ ஏன்னா டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவேன், கோச்சுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன், டைமிங்கே வரல கோச் அப்படின்றேன். அவர் ஒண்ணு லைவ் பார்த்திருப்பாரு, இல்ல யாராவது ரெக்கார்ட் பண்ணி அவருக்கு வாட்ஸ்அப் எதையாவது அமைச்சிருப்பாங்க, பார்த்து சொல்வார் திஸ் இஸ் வாட் யூ டிட், சட் இஸ் வை யூ டிடன்ட் கெட் யுவர் டைம் ஆர் மை மசில் டிடன்ட் ஓப்பன் பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து மார்னிங் வெதரா இருந்துச்சுனால. ஓகே டஃபஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் ஈஸிலி டிசப்பாயிண்டட் when you don't get a time. அது நம்ம வந்து எப்படி நீங்க பாக்கணும்னா எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சீசன்ல வந்து ஓடிட்டு இருந்தேன், ஏதாவது ஒரு மீட் ஓடி எனக்கு டைமிங் வராம போயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ பிரேக் டவுன் வெரி ஈஸிலி. ஓகே அந்த ஒரு ட்ரபிள் ஃபேக்டரை வந்து எனக்கு கரெக்ட் பண்றதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கம் அவுட் ஆஃப் தட் திஸ் இஸ் நாட் தி எண்ட். ஒண்ணு ஜென்ரலா என்ன எனக்கு ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்ல நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் அப்படின்னா preliminary ரவுண்ட் முடிச்சு செமிஃபைனல்ஸ் முடிச்சு he will tell me you are in that capacity ன்னு. அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் வந்து செமிஃபைனல்ஸ்ல சப்போஸ் ஒரு 11-7 ஓடி இருப்பேன், நீ ஒரு 11-5 கெப்பாசிட்டில இருக்கேன்னு என்கிட்ட சொல்லி அனுப்புவார், ஃபைனல்ஸ்ல நல்லா ஓடுறா அப்படின்வாரு, நான் டிவில பாக்குறேன் அப்படின்றவாரு. அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் அந்த 11-5 டார்கெட் பண்ணியே உட்காந்துருவேன். ஓகே ப்ரெஷர் ஆயிடும், ஃபைனல்ஸ்ல கோட்டை விட்டுருவேன். ஃபர்ஸ்ட் அடிப்பேன் அது வேற விஷயம், ஆனா ரொம்ப மட்டமான ரேஸ் ஓடி ஒரு 11-8 11-9 ஓடி போய் ஃபர்ஸ்ட் அடிப்பேன். அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடும். ஓகே இவ்வளவு வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணோம், he told me I'm in the range of 11-5 that I missed. ஏன்னா you will not get that opportunity back. So அது ஒரு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங். இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய மீட்ல நடந்திருக்கு. that when you tell your athlete that நீ இந்த கெப்பாசிட்டில இருக்க, நீ இது ஓடலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அது ஒரு மொரல் பூஸ்டா இருக்கிறத விட அது ஒரு ப்ரெஷர் ஆயிடுது. எனக்கு நிறைய இருக்கு, எனக்கு மீதி அத்லீட்ஸ் நான் இன்னும் தெரியல எனக்கு அவங்க அது எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு. எனக்கு பர்சனலி இட் ஹஸ் given me pressure. ஓகே கண்டிப்பா. சோ just along those exact lines இப்போ நீங்க வந்து மைண்ட் செட் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க. So we'll take a couple of questions from the viewers. So one of Avinash has asked, as an athlete injuries are a part of it, so how do you prepare yourself for that and how do you overcome that? Talk about mindset. Okay, injury எந்த இடத்துலயுமே athleticsல any part of a life you will have a setback. So not that you can keep scaling up, there will be a downfall. The downfall is for you to realize where you slipped, not where you fell. So there is a very important thing in that. நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வழுக்கி இருப்போம், ஆனா நம்ம விழுந்த இடத்தை தான் பார்ப்போம், எங்க வழுக்குச்சுன்னு பார்க்க மாட்டோம். So preparation post injury பாத்தீங்கன்னா it is very very important that you keep up your positive vibes, talk with positive people. நிறைய வந்து உங்களால முடியும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்புறது. நீங்க நம்பினாதான் வெளியில இருந்து வர ஃபோர்ஸஸ் வந்து உங்களை புஷ் பண்ணும். ஜஸ்ட் வெளில இருந்து வர ஃபோர்ஸ் மட்டும் காண்ட் ப்ரொபெல் யூ. நீங்களே உங்களை செல்ஃப் டிரைவ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். எந்த அத்லீட்டுமே இன்ஜுரி இல்லாம ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் ஓடி இருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. மல்டிபிள் இன்ஜுரிஸ் வந்திருக்கும். எனக்கே பயங்கர பிக்கெஸ்ட் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் வி டேக் அப் அண்ட் கோ ஃபார்வர்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து அதுல பண்ணணும்னு நினைக்கணும், சாதிக்கணும்னு நினைக்கணும், இன்னும் நம்மளால முடியும்னு நம்ம நம்பணும். நம்பினா நம்ம நம்பிக்கைக்கு மேல எதுவுமே பெரிய ஒரு டிராப்பே கிடையாதுங்க. அதுக்கு மேல ஒரு நோ அதர் ஃபோர்ஸ் கேன் டூ எனிதிங் டு யூ இஃப் யூ சோஸ் டு டூ இட். அவ்வளவுதான் விஷயம். கண்டிப்பா.
So you actually said something that I really like. நீங்க எங்க வழுக்கினீங்க அந்த இடத்தை பார்க்கணும். So it's basically like many people treat the symptom, but they don't treat the cause. Yes. So on the cause, they have to go behind that cause. So that's a really good message. I really hope all the viewers listening in on this, they have something to take. So another question is from Muthu. A few words about Tabitha and Matesh. Have you interacted with them? Who? I'm sorry? Tabitha and Matesh. No, I haven't come in touch with them. So no, I haven't. Okay. We also have another positive message from Pandian. Champions view something beyond, and this is educating the young. So thank you, Matesh. Thank you, Pandian, in fact, for your message. Okay, so let's go into a quick round of rapid fire. There are some very interesting questions we have lined up for you. So, I mean, anything that first comes into your head. So the top 2 favorite stadiums where you have run. Once Glasgow. Okay. At the Commonwealth Games 14, and the other one was, of course, our Nehru Stadium. Okay, superb. What is your sporting motto? To win. Whatever it is, win. Superb. If you had one chance to invite any one person in the world for dinner, who would it be? One person to the and dinner. Why? Yes. Yeah. Any one person you would like to spend a dinner with. I mean, this is I don't know that kind of special. Anybody you would like to have a conversation with over dinner? Anyone? அப்படின்னு எனக்கு யாருமே ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்லைங்க. ஐ மீன் ஐ வைப் வெரி லிட்டில் வித் பீப்புள் பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய பேச மாட்டேன். ரொம்ப வெரி வெரி பார்க்கதான் கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கும். நாட் மச் ஐ கிளப் வித் பீப்புள். ஸோ அந்த இருக்கிற நோட்ல எனக்கு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ரொம்ப கம்மி தான். இன்வைட் ஹோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேபி ஐ வில் கால் ரச்சிதா தீதி ஹோம். Okay, super. That's inspiring. Who are your top 3 heroes in sport in general? Need not be athletics, but in any field in sport. Sport one is my coach because I know what he had gone through to know that he failed to do and he made me do. So first is always coach. Coach எதமா இருந்தாலும் coach தாண்டி தான் எதுவுமே. அடுத்த 2 ஹீரோ somebody who I've got inspired is Rachita Mistry again as for her race itself, and I have one more from Tamil Nadu is Jayalakshmi Akka. Okay. She is from Indian Bank. Now she's not an active player, but one of our super sprinters of those days. One among our women sprinters who had raced with that 11:6 sub timings. Okay. Superb. What are the 2 future goals you have for yourself? Any 2 future goals for yourself? As long as I can, I will run. So running is there in my blood always. So I just don't want to let it fade away just because of so many factors that you need to get married, you're aging, a lot of things that as a woman, every women player would be going through. So that I don't want to do. So run till I can. And I'm into professional psychology counseling practices. So I would want to do the counseling. I'm still doing, but if at all, if I can take it up professionally, I would do that. Superb. I really hope more athletes are impacted through your psychology training and they can, reach out to you, because that would be a real inspiration, because நீங்க வந்து அந்த பாத்ல வந்திருக்கீங்க. So you know exactly how things are. You know what the difficulties are. So on a lighter note, what is the best holiday you've been to so far? காம்படிஷனை தவிர்த்து ஊருக்கே போனது. ஊருக்கே போக முடியாது. ஏன்னா 365 days ட்ரைனிங் பண்ணணும். ஸோ ஒரு நாள் காம்படிஷன். ஸோ 363 days, ஒரு நாள் ரெஸ்ட், அடுத்த நாள் 365th day ஈவென்ட். ஸோ எங்கேயுமே போக மாட்டோம். ஒரு சோஷியல் கேதரிங்ஸ், ஒரு இந்த மாதிரி இப்ப பாக்குற மாதிரி பெரிய போன்ஸ் ஒன்னும் கிடையாது. ஒரு நோக்கியா 1100 போன் இருக்கும் கையில, அவ்வளவுதான். ஸ்னேக் கேம் விளையாடிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பேன். அதுல நிறைய புக் படிப்பேன். ஐ டோன்ட் வாட்ச் டிவி, ஐ லிசன் டு மியூசிக். அந்த மாதிரி எஃப்எம் ரேடியோ, அந்த சீசன்ல எல்லாம் எஃப்எம் ரேடியோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்த நாட்கள். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஊருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
ட்ரைனிங்கை தவிர ஒண்ணும் கிடையாது. நேரு ஸ்டேடியம் பேக் ஹோம், நேரு ஸ்டேடியம் பேக் ஹோம், அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து எங்கேயாவது காம்படிஷன் அப்படின்னா போவோம் வெளியே, அவ்வளவுதான். So no holiday spot as such that I have in my mind. Okay, so you're constantly on the ball. You're always looking forward to a race. So that so from my question is, நீங்க வந்து அப்படி கான்ஸ்டன்டா ஒரு ரேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டன்டா அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறது, இஸ் இட் mentally taxing for you? And if it is, how do you unwind? இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கோப் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராக்டிசஸ்லாம் வந்து? எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டெய்லி காலையில எந்திரிக்கணும், இது குடிக்கணும், இல்ல முட்டை சாப்பிடணும், பால் குடிக்கணும், கிரவுண்டு கிளம்பி போகணும், திருப்ப வரணும். இது வந்து ஒரு எவ்ரிடே ரொட்டீன் ஆஃப் a ப்ரொஃபஷனல் அத்லீட். பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் கேம்ப்லயும் சரி இங்கேயும் சரி. காலையில கிளம்பணும், ஒரு டீ காஃபி எதையாவது குடிக்கணும், கிளம்பி கிரவுண்டுக்கு போகணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு வருவோம், ஐஸ் பாத் ஏதாவது பண்ணுவோம், அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம், திருப்பி தூங்குவோம், திருப்பி லஞ்சுக்கு போவோம், லஞ்சு சாப்பிடுவோம், திருப்பி கிளம்பி கிரவுண்டுக்கு போவோம், கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி வருவோம், பேக் ஹோம், ஈட், டின்னர், ஸ்லீப். இதேதான் ரொட்டீன் இருக்கும். இதை தவிர்த்து ஆஃப் லேட் லாஸ்ட் 10 yearsல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் போன் எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு. உட்காந்து போன்ல கேம் விளையாடுறது, கனெக்டிங் வித் பீப்புள் ஓவர் த சோஷியல் மீடியாஸ், அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் இல்லாம இருந்த பீரியட்ல நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, எக்ஸ்பெக்டிங் வாட் வில் பி டுடேஸ் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட், ஹவு வெல் இட் வில் கோ. ஐ நோ இட் இஸ் மோனோட்டனஸ். கண்டிப்பா வந்து இந்த அளவு லைட்டா இருக்கு அது இருந்த சீசன் இல்ல. பட் எனக்கு வந்து அது ஒரு ப்ரெஷரிங்கா இல்ல. பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் டு வாட் த கோச் வில் டூ இன் தி ஈவினிங், வாட் ஹி வில் கிவ் மீ, ஆர் வாட் கலா டைம் வி வில் ஹேவ், ஆர் வாட் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லாப் ஹி வில் கிவ் மீ ஃபார் த ரபிஷ் ஒர்க் அவுட் ஐ டிட் டுடே. அவருக்கு டைமிங் ஒழுங்கா ஓடாம இருந்ததுக்கு அவர் என்ன கண்ட மேனிக்கு கத்த போறாரா, இல்ல இன்னைக்கு சென்னையில இருந்த வரைக்கும் டெய்லி நான் கிரவுண்டுக்கு லேட்டு தாங்க. அது என் கோச்சுக்கு எவ்ரிடே 5-10 minutes நான் எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிடுவேன். அவர் 4:30 சொல்லுவாரு, நான் 4:45 4:40 அதுல ஒரு சில நாளைக்கு 5 மணி தூங்கிருப்பேன், ஏதோ பண்ணிருவேன், ஏதோ ஆயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு திட்டு வாங்கி அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் போவேன், இன்னைக்கு செத்த நான் கிரவுண்ட்லன்ட்டுன்னு. So when you keep looking forward to what is there in the next, then you don't have the pressure of what you are undergoing now. Superb. That's one of the most fantastic messages that I have received in these last few days. So I really hope more people listening in on this are taking away from what you're saying. Okay, so what are 2 of your best habits? Good habits is I sleep nicely. Okay. Yeah, definitely for an athlete that is required. நல்லா சாப்பிடுவேன், நல்லா தூங்குவேன். I'm from an orthodox family, but I eat all non-veg except for seafood. So நல்லா சாப்பிடுவேன், கிடைச்சது எல்லாம் சாப்பிடுவேன், சாப்பிடுவேன், நல்லா தூங்குவேன். I sleep a lot. Other than that, if there is something that I can do than this as an athlete, I love to listen to music and I read a lot of books. I basically like to be calm and silent. எனக்கு atmosphere வந்து ரொம்ப சைலண்டா, always into the kind of என்ன சொல்றது, ஒரு ஈவெண்ட், ஓகே வாட் ஐ கேன் டூ த ஈவெண்ட், வாட் பெட்டர் ஐ கேன் டூ. அந்த நிமிஷம் அதை பத்தி நினைச்சேன்னா ஐ ஸ்டார்ட் ரிலேட்டிங் ஆல் மை ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெலவென்ட் டு தட் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட், வாட் ஐ வுட் பி கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஆர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் ஐ ஆம். ஸோ அதனால எனக்கு வந்து நல்ல ஹேபிட். ரொம்ப முடியலையா இழுத்து போட்டுட்டு தூங்கிடுவேன், முடிஞ்சிருச்சு, ஏசியை போட்டு நான் தூங்கிடுவேன், அவ்வளவுதான். Okay, superb. So இப்போதைக்கு people remember you as Sharada Narayana, the girl, the woman in fact who cracked the 11.5 second mark. So 10 years down the line, what would you like to be remembered as? 10 years from now? Yeah. Maybe a very good positive vibe spreader. Wow, okay. Superb. Because I think இப்ப இந்த காலத்துல வந்து there are a lot of people who say போதும், முடியாது, நிறுத்திக்கோ, இது ஏன் பண்ற, என்ன கேட்டாலும் நான் இதை பண்ணிட்டு வந்தேன், இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா, டே நான் இதை பண்ணேன்டா, நான் இது வாங்கியிருக்கேன்டா, உடனே ஏன்டா இவ்ளோ காஸ்ட்லி. The only thing which starts from them is ஏன். Nobody is there saying good. So I would love to do that. So if I can do that message to all, then I'm lucky. That's all I can say. Superb. That is extremely inspiring. I'm so grateful to
have this conversation with you. You have a lot of supporters and fans who are missing you on track, and as their comments are saying, so they would love to have you back. A lot of positive comments. So இன்னைக்கு இந்த full interaction இருந்து I learned a lot. I hope the viewers have learned a lot as well. I just want to thank you so much for joining us on Gold Quiz. Actually 1 hour போனது எனக்கு இன்னும் தெரியவே இல்லை. Almost 1 hour ஆயிடுச்சு பேசியா. So it's been a very informative, superb conversation. Thank you so much for joining us. Yeah. Likewise. I mean, I'm also really grateful to the Gold Quiz and the whole of the team who have taken up the initiative of spreading the joy to others and also highlighting the Tamil Nadu sportsmen. See, that's more important. எனக்கு வந்து பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா சாரதான்னு ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு பேர் சொல்லி தெரியற அளவுக்கு பண்ணணும்னு உங்களுக்கு அந்த இன்டென்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த நிலைமையில இருக்கேன். So the very good idea of you promoting us is what drives me to do more. Definitely. So I just wanted to thank you, and I would also say that keep up this good work, keep promoting more of Tamil Nadu sportsmen, women. Let them also shine as like you are all shining. Well, you make us brighter. So let us glow in your feed, SR. Yeah, definitely. Thank you. So that the cycle you mentioned, I think அதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். இப்போ நிறைய பேர் எடுத்து பாக்குறாங்கன்னா அது உங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நீங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணா எங்களுக்கு இன்னும் அதுல இருந்து will be deriving motivation. So I think it's a two-way street. So it's really wonderful to have you in this conversation with us. Thank you for sharing all of your very wise knowledge, all your all the experiences you've been through. So thank you so much for joining us. It's been a great day. Have a nice day.